الرحیم 18 مارچ 2020 میں اس وقت میلبرن میں ہوں، آسٹریلیا میں، اور ہمارے ساتھ شاہد بھائی ہیں اور یہ سلیم الحق ہیں اور شاہد بھائی کے یہ بیٹے ہیں ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، اور میں ہوں۔ شاہد بھائی کا انٹرویو کل میں نے تعارف تھوڑا سا کروا دیا تھا آپ کو۔ ابھی جو میں آن لائن ہوا ہوں، وائرس کے بارے میں کچھ باتیں کرنی ہیں آپ لوگوں سے، کہ اس پر بڑی گرما گرم بحث ہو رہی ہے کہ طواف بند کر دیا گیا، حج پر پابندی بھی لگنے کے چانسز ہیں۔ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا انشاءاللہ۔ وہی 243 لوگ ہو گئے ماشاءاللہ، تو ذرا تھوڑے سے پبلک آ جائے تو میں پھر اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ میں دوبارہ بتا دوں، میلبرن میں ہوں اس وقت، آسٹریلیا میں۔ آج 18 مارچ ہے۔ یہاں یہاں کے شام کے 3:10 ہو رہے ہیں اور پاکستان میں 9:10 ہو رہے ہیں۔ اچھا، ابھی میں نے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں یو کے میں، ڈاکٹر خرم صاحب، جو کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں، ان کا انٹرویو لیا ہے، ریکارڈ کیا ہے، اور ان کے کرونا وائرس کے بارے میں بھی ان کی کافی معلومات ہیں۔ تو وہ انٹرویو 1 گھنٹے کا ہے، جو ہم انشاءاللہ اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیں گے آپ کو۔ اس میں انشاءاللہ وائرس سے متعلق کافی مفید باتیں مذہب کے اعتبار سے اور میڈیکل سائنس کے اعتبار سے آپ کو انشاءاللہ پتہ چلیں گی۔ اچھا، ابھی جو میں آن لائن ہوا ہوں، ایک سوال اس انٹرویو میں رہ گیا تھا۔ یہ بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں، طواف بند کر دیا گیا، بیت اللہ کا طواف روک دیا گیا، قیامت کی علامات ہیں، اور پھر حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں قرب قیامت میں بیت اللہ کا طواف رک جائے گا۔ تو بھائی، وہ جو بیت اللہ کا طواف قرب قیامت میں رکے گا، وہ اس لیے نہیں کہ وائرس پھیلا ہوگا، وہ اس لیے کہ مذہب دنیا سے ختم ہو جائے گا، پھر قیامت آئے گی۔ ظاہر جب مذہب ختم ہوگا تو نمازیں بھی ختم ہوں گی، قرآن اٹھا لیا جائے گا، تو پھر بیت اللہ کا طواف بھی بند ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کسی وائرس کی وجہ سے وقتی طور پر اگر پابندی لگا دی، وہ تو دائمی پابندی ہوگی۔ جماعت کی نماز سے متعلق جو ہے نا، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ مسجد میں جماعت کی نماز کے لیے جائیں کہ نہیں جائیں، تو آپ جماعت سے جا کر باقاعدہ جا کے نماز پڑھیں، کوئی پابندی نہیں ہے اس پر، کیونکہ میں یہاں آسٹریلیا میں ہوں، یہ لوگ بہت محتاط ہیں۔ انہوں نے بھی کراؤڈ پر پابندی نہیں لگائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 500 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہ ہوں۔ تو اسی وجہ سے میری جو تقریریں یہاں پر ہو رہی ہیں، شروع میں تو بہت بڑا کراؤڈ تھا، لیکن جیسے ہی گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تو ہم نے اہتمام کیا کہ 458 کے بعد اگر کوئی بندہ آیا تو اسے ہال میں گھسنے نہیں دیا جائے گا۔ تو اب جب گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے تو ہم بلا وجہ جماعت کی نمازیں چھوڑ کے بیٹھ جائیں، یہ بات ٹھیک معلوم نہیں ہوتی۔ جماعت سے نماز پڑھیں آپ۔ ہاں، اگر گورنمنٹ پابندی لگا دیتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، ان کے پاس ریسرچ ہوتی ہے، ان کے پاس ڈاکٹروں کا پینل ہوتا ہے، وہ ہر لحاظ سے ایک چیز کی اچھی طرح ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے گورنمنٹ جو ہے نا وہ لاء کو جاری کرتی ہے۔ تو اگر گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی، اور بظاہر لگتا نہیں ہے کہ حکومت جماعت کی نماز پر بھی پابندی لگائے گی، تو آپ کو چاہیے کہ آپ مسجد میں جماعت سے جا کے نماز پڑھیں۔ لیکن اچھا، میں آپ کو بتاؤں، یو ایس اے میں ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں بھی مسجدوں کو بند نہیں کیا گیا، یو ایس اے میں یہاں بھی مسجد میں آپ نماز پڑھنے جا سکتے ہیں۔ تو جب یو ایس اے جیسے کنٹری میں، جو بالکل غیر مسلم ریاست ہے، وہاں مسجد میں نماز کی پرمیشن ہے، تو آپ پاکستان میں مسجدوں میں تالے ڈالنے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ البتہ ان تمام احتیاطوں پر عمل کیا جائے تاکہ جماعت کی نماز کا ثواب بھی ملے اور واجب ادا ہو اور احتیاط پر بھی عمل ہو۔ وہ کیا ہے کہ جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ سنتیں گھر میں پڑھیں، امام کو چاہیے مختصر نماز پڑھائے، اور جو ہے وضو کر کے جائیں اور ہاتھ بار بار دھوتے رہیں اور ہینڈ شیک نہ کریں، مصافحہ نہ کریں۔ اور یو ایس اے میں اس پر بھی عمل ہو رہا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہ اپنے ساتھ ایک رومال لے کے جاتے ہیں، کہ جب سجدہ کریں تو وہ رومال آپ جگہ پہ رکھ دیں، کارپیٹ پہ، تاکہ اگر آپ کو وائرس ہے، کیونکہ اس وائرس کا پتہ نہیں چلتا، نظر نہیں آتا، یعنی اس کی علامات بہت بعد میں ظاہر ہوتی ہیں، تو وائرس اگر آپ کو ہے تو وہ رومال پہ لگے اور آپ کے ساتھ ہی تشریف لے آئے واپس، وہ اپنے وائرس چھوڑ کے نہ جائیں، ٹھیک ہے نا، دوسروں کو نہ لگے۔ یہ تمام احتیاطی تدابیر اگر اختیار کر لی جائیں تو پھر ہمیں جماعت نماز چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جمعے کے بارے میں بھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو فرمایا ہے، کیونکہ بعض لوگ غلو کا بھی شکار ہو رہے ہیں اس معاملے میں، وہ
बिल्कुल ही सारी एक्टिविटीज़ इस तरह से छोड़ देना, ख़ास तौर पर क्योंकि सहाबा के दौर में भी ये वबाएँ फैली हैं, तो उन्होंने जुम्मा और जमात की नमाज़ें नहीं छोड़ी सहाबा इकराम ने। तो हाँ, मैं कहता हूँ कि जैसे हज़रत मुफ्ती तकी साहब ने फरमाया, गवर्नमेंट अगर लॉ बना दे और सख्ती से सरसरी बात भी ना करे, बाकायदा सख्ती करे इस मसले पर कि बिल्कुल पाबंदी है मस्जिद जाने पर, तो बहुत सख्ती अगर गवर्नमेंट करे तो फिर तो ठीक है। लेकिन ये कि जब तक ऐसी शदीद सख्ती नहीं है तो जमात की नमाज वाजिब है, उसको अदा करना चाहिए, लेकिन वो तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। हाँ, बूढ़ों को आप रोक लें, क्योंकि बूढ़ों में अगर ये वायरस आता है ना 70-80 साल की, तो उनके फिर मर जाते हैं। तो बूढ़े लोग तो वैसे भी कमज़ोर हैं, उनको शरीयत ने बहुत सी जगहों पे छूट दी है। तो अगर जो हमारे मुआशरे के बूढ़े लोग हैं वो अगर मस्जिद में ना जाएं तो ठीक है। जमात आदमी को चाहिए कि वो जमात से नमाज की पाबंदी करे और एहतियाती तदाबीर के साथ। तो मैंने बताया वो एहतियाती तदाबीर ये हैं, क्योंकि मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी ये वायरस फैल चुका है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट का जो लॉ है, अब तक 500 आदमियों से ज़्यादा गैदरिंग की इजाज़त नहीं है। तो 500 आदमी से ज़्यादा यहाँ इजाज़त नहीं है, इसका मतलब तो हम मस्जिदों में भी 500 ही लोग होते हैं, उससे कम होते हैं। तो इसलिए एतदाल वाली राय इख्तियार करनी चाहिए, लेकिन वो तमाम एहतियात, हाँ बड़े बड़े क्राउड हैं जैसे इज्तिमात हैं या मदारिस में जो ख़त्म बुखारी वगैरह जैसी तकारीब हैं, उनमें तो बहुत लोग होते हैं, उनको पोस्टपोन कर देना चाहिए। तो और यानी इसमें एतदाल की राह जो मैं समझता हूँ वो यही है। बाज़ लोग तो बिल्कुल हर चीज़ पे पाबंदी लगा रहे हैं कि घरों में बिल्कुल ही बंद होकर बैठ जाओ, और बाज़ लोग ने कहा कि तवक्कुल के ख़िलाफ़ है, एहतियात करनी नहीं चाहिए, सारे काम करो, मुसाफे करो, एक दूसरे से चिपक चिपक के गले मिलो। तो ये दोनों चीज़ें एहतियात के ख़िलाफ़ मालूम होती है। मैंने डॉक्टर खुर्रम हैं, यूके में एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनका भी इंटरव्यू, एक उनसे हमने वीडियो इंटरव्यू लिया है, इंशाल्लाह वो हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो आपको इस वायरस के बारे में बहुत ही मुस्तनद मालूमात इंशाल्लाह मिलेंगी, क्या एहतियाती तदाबीर हमें इख्तियार करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं। उस इंटरव्यू में एक बात मैं भूल गया था, वो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मास्क हम लोग पहने फिर रहे हैं ना, और इसकी वजह से मास्क महंगा हो गया है, इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये वाले मास्क, इसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है, ये वायरस से हिफाजत नहीं करते जो आम मास्क मिल रहे हैं। इसके लिए N95 एक मास्क है जो शायद मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगा, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि वो मास्क तो आपको सिक्योर कर सकता है, लेकिन वैसे जो आम मास्क हैं वो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात, ये डॉक्टर हज़रात ये भी कहते हैं कि जिसको ये वायरस है ना वो मास्क पहने तो फ़ायदा है, ताकि उसका वायरस फैले नहीं। जिसको नहीं है उसको पहनने से कोई फ़ायदा नहीं है, यानी उसको फिर भी हो जाएगा अगर कहीं अड़ोस पड़ोस में वायरस आपके घूम रहा है, गर्दिश कर रहा है। तो ये थोड़ी सी कुछ चीज़ें थी मार्केट में लाने की, बाकी सब अच्छे की रिपोर्ट है। थोड़ा सा हेलो हाई भी कर लें। मैं इस वक्त मेलबर्न में हूँ, ऑस्ट्रेलिया में। मौलाना तारिक जमील साहब, अच्छा इंशाल्लाह नमाज का भाई, मैं मौलाना तारिक जमील भाई, मैं तारिक मसूद हूँ। और मेरे भाई अल्लाह आपकी हिफाजत में, आमीन। मुफ्ती साहब मेरठ वालों की तरफ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरशद कुरैशी, अच्छा भाई। मौलाना तारिक साहब, अच्छा भाई। अली अरशद, सब ओके की रिपोर्ट, हमारे लिए दुआ करें। सलमान ख़ान जी, दिल से दुआ है आपके लिए। तो जो लोग अभी आ रहे हैं वो ये थोड़ा सुन लें तो फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो एहतियात करें, बिल्कुल बेहतियाती वाला मामला सही नहीं है। हमने भी यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़ को महदूद कर दिया है, और मैं आया तो यहाँ पर था 1 महीने के लिए, लेकिन अभी पतली गली से निकल रहा हूँ। मैं भी वापस पाकिस्तान आने की कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे बहुत से बयानात कैंसिल हो चुके हैं यहाँ पे वायरस की वजह से। क्राउड पर पाबंदी है। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है, पूरा एक बर्रे आज़म है। यानी मैंने अभी मैप पे देखा है, अभी तो नहीं पहले देखा था मैप पे, इंडिया से रकबे के लिहाज से 3-4 गुना बड़ा है। यानी ऑस्ट्रेलिया में आपको एक ही मुल्क में 4-4, 5-5 घंटे की फ़्लाइट हैं। यानी आप एक ही मुल्क में 4-4, 5-5 घंटे जहाज़ में सफ़र करते हैं, और बस में आप 2-2, 3-3 दिन अपनी गाड़ी में आप सफ़र करते हैं। बहुत बड़ा कंट्री है ये। इनके पास स्पेस बहुत ज़्यादा है, आबादी कराची से थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए इनके यहाँ जो है ना स्पेस का मसला नहीं है। मसला तो कहीं भी दुनिया में स्पेस का नहीं है, लेकिन इनके यहाँ को बिल्कुल भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा स्पेस है इनके पास। तो बाकी सब ओके की रिपोर्ट है। मुफ्ती साहब, हमारी राय है कि कुछ भी हो जाए
نماز بالکل مسجد میں نماز بند نہیں ہونی چاہیے جی، یہ رائے تو ہماری بھی یہی ہے، کیونکہ مسجدوں میں اتنا کراؤڈ نہیں ہوتا. البتہ جمعے کی نماز کے بارے میں وہی طریقے سے پڑھنی چاہیے جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بتایا کہ جمعے کے لیے آپ جائیں، خطیب کو چاہیے مختصر خطبہ دے. اور یو ایس اے ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، انہوں نے بتایا کہ یو ایس اے میں یہ کر رہے ہیں کہ بھائی اپنے ساتھ کوئی رومال لے کے جاتے ہیں، اس رومال کو سجدے والی جگہ پہ رکھا جاتا ہے تاکہ جب آپ سجدہ کریں تو کارپٹ پہ آپ کے جرمز اگر آپ کے اندر موجود ہیں تو وہ ٹرانسفر نہ ہو. تو رومال آپ رکھ کے سجدہ کریں اور رومال اپنے ساتھ واپس لے آئیں، پھر اس کو دھو لیں آپ، یا ہینڈ شیک کسی سے کرتے ہیں تو ہاتھ دھو لیں ناک وغیرہ پہ لگانے سے پہلے. تو یہ احتیاطی تدابیر ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی بھائی ہمیں شریعت نے احتیاط کا مکلف بنایا ہے، لیکن پھر بھی جس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا، اور نہیں لکھا ہوا تو کچھ بھی کر لو وہ بیماری ہو کے نہیں ہو کے رہے گی. لیکن پھر بھی بہرحال جو احتیاط شریعت نے بتائی ہے، جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس پر بہرحال عمل کریں. اور زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ مر جائیں گے تو ویسے بھی مر جائیں گے، اگر نہیں بھی وائرس لگے گا مرنا تو ہے سب نے. اعمال کو فوکس کرنا چاہیے، باقی رپورٹیں کلیئر ہیں. حضرت آسٹریلیا کے بارے میں مفتی صاحب آسٹریلیا کے دوسرے مدرسے کی بھی زیارت کروائیں. آسٹریلیا میں ماشاءاللہ مدارس ہیں، اسلامک اسکول یہاں ایسے خاندانی ہیں، ہٹو بچوں، میں حیران ہو گیا ان کا معیار دیکھ کر. کاش ایسے اسلامک اسکول ہمارے کنٹری میں بھی ہوتے. یہاں کے جو مسلمان ہیں نا جو اچھے ہیں وہ کچھ ضرورت سے زیادہ اچھے ہیں. یہاں درمیانی آدمی نہیں ہے، یا تو بہت اچھا ہوگا یا بہت خراب ہوگا. تو پاکستانی وہاں عجیب سے ہوتے ہیں، ادھر آ کے پتہ نہیں کیوں اچھے ہو جاتے ہیں. وہاں بھی اچھے ہی ہوتے ہیں لیکن یہاں کے کچھ ذرا زیادہ اچھے سے ہو جاتے ہیں، ایسا محسوس سا ہوتا ہے. یا شاید ہمارا اٹھنا اچھے ہی لوگوں میں ہو رہا ہے تو ہمیں سبھی اچھے نظر آ رہے ہیں. لیکن یہاں پاکستانیوں نے جو اسلامک اسکول بنائے، انڈین پاکستانی دونوں نے، ایسے خاندانی اسکول ہیں اور ایسا معیار تعلیم ہے، اس میں اسکاف اور اس میں ادب، لڑکیوں کے لیے اسکاف کی پابندی اور ادب تمیز. کل میں نے ایک اسکول دیکھا، میں ویڈیو نہیں بنا سکا اس کی، میں بناتا آپ دیکھتے. ایسا خوبصورت اس کی کیسی خوبصورت بلڈنگ ہے اور کیسی زبردست مینجمنٹ ہے. لڑکیوں کا بھی اسکول تھا، لڑکوں کا الگ تھا. کو ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے جو اسلامک اسکول ہیں. یہاں گورنمنٹ نے بڑی چھوٹ دی ہوئی ہے مسلمانوں کو بھی، اپنے مذہب کے مطابق آپ بڑے آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں. آپ اپنے اسکولنگ سسٹم مسلمانوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنا بنائیں، اور پھر حکومت تعاون بھی کرتی ہے. کل میں نے جو ایک اسلامک اسکول دیکھا اس میں 80% انویسٹمنٹ گورنمنٹ کی ہے. تو اس آزادی کا مسلمانوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اور ہمارے ملک میں تو اس سے بھی زیادہ آزادی ہے مگر عوام فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو بڑے افسوس کی بات ہے. اچھا بھائی مفتی صاحب آگے چلیے. اب یہ ان کو آسٹریلیا دیکھنے کا شوق ہو رہا ہے. چلیں بھائی تھوڑا آگے چلیں یار، پبلک کہہ رہی ہے. وہ بیچارے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ تاہا ہے ہمارے، ابھی آپ کو جوائن کیے. ہاں یہ تاہا بھائی ہیں، رپورٹیں کلیئر ہیں ان کی بھی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی اچھے کی رپورٹ رکھے. یہ تھوڑا سا پبلک جو ہے نا وہ میلبرن شہر دیکھنا چاہ رہی ہے. ویسے تو یوٹیوب پہ اس سے زیادہ اچھا پڑا ہوا ہے. یہ یہاں سگنل غائب ہو جائیں گے، ہم جس تھوڑا باہر چلیں بھائی. یہاں ہم آپ کو میلبرن جو ہے نا پورے طریقے سے نہیں دکھا سکتے شہر، کیونکہ یہاں پر غربت ہے نا خواتین میں. وہ غربت کی وجہ سے پھر شہر کا نظارہ کرانا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو مفتی صاحب میں انڈیا سے محبوب پاشا. یہ ڈی ایف او ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شاپنگ سینٹر ہے. بیانات ایک ایک کر کے، جتنے بیانات یہاں پر ہوئے انشاءاللہ ایک ایک کر کے اپلوڈ ہوتے رہیں گے، آپ بے فکر رہیں. یہ انتہائی خوبصورت ملک ہے آسٹریلیا، یعنی میرے تصورات سے زیادہ ہے، جو میرا ایک تصور تھا اس سے زیادہ. اتنے خوبصورت مکان ہیں یہاں پہ، اور گھر جو بنائے ہیں یہاں وہ ہوادار، اور اس میں روشنی کا ایسا اچھا انتظام. بڑے ہی خاندانی قسم کا کہ مکان ہے رہائشی. اور صفائی تو آپ کو پتہ ہے وہ تو ان کنٹریز میں ہوتی ہی ہے. السلام علیکم حضرت. آئی ایم فرام کشمیر انڈیا. آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو فار اے فیو منٹس. ہاؤ ٹو کانٹیکٹ یو؟ بھائی ہو گیا کانٹیکٹ آپ سے، فیو منٹس کے لیے آپ سے ٹاک بھی ہو گئی. فی الحال اسی پہ گزارا کریں. تو یہ کیا ہے، کون سی جگہ ہے؟ یہ ویسٹ وارف ہے، ساؤتھ وارف ہے.
और एग्जीबिशन सेंटर है main, Exhibition जहाँ अक्सर center। exhibitions होती है मेलबर्न की, अच्छा सबसे अच्छा, बड़ा। मेलबर्न की एग्जीबिशन ज़्यादातर यहाँ होती हैं। और रश इसलिए कम है कोरोना की वजह से, वरना कोरोना यहाँ की वजह से यहाँ रश कम है, वहाँ यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती इस मार्केट में। लोग आजकल कोरोना खेल रहे ये हैं। होटल है पैन पैसिफिक, ये साइन है यहाँ का पैन पैसिफिक। अच्छा। पैन पैसिफिक होटल है। पैन पैसिफिक होटल है। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हम वहाँ जा रहे हैं, लेकिन आपने कहा दिखाना है लोगों ओ भाई, मैं जहाँ हमने जाना है वहाँ जाओ, लोगों को लोग देखते रहेंगे, वो जहाँ हम जा रहे हैं वो भी देख लेंगे वो जगह। को। यहाँ से या फिर यहाँ से। कमाल हो गया, पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं हम। ऑस्ट्रेलिया बहुत पूरे पाकिस्तान से दूसरा बर्र आज़म है, और हम हैं भी बिल्कुल एक आखिरी किनारे पर ऑस्ट्रेलिया के। बहुत सफाई सुथराई, डेवलपमेंट बहुत ख़ानदानी, और नहीं पानी नहीं पीना, पानी इतना साफ़ है, गवर्नमेंट पानी देती है यहाँ पे, लाइनों का जो पानी है वो पीने के काबिल है, जो नलकों में आता है। घरों में कोई पानी खींचने के लिए मोटरें नहीं लगी हुई हैं, गवर्नमेंट इतनी प्रेशर से पानी देती है कि ऊपर जो मंजिल है वहाँ भी पानी अच्छा भाई, यहाँ गुर्बत की वजह से मैं ज़रा दाएँ बाएँ की वीडियो कम बना रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया में पैसा बहुत है, लेकिन उसके बावजूद ख़वातीन गरीब हैं, उनके पास पहनने के लिए कपड़ों की कमी है यहाँ पे। तो अच्छा 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 अच्छा, अबे ये क्या चल रहा है? मैं जल्दी से आगे चलें हम। अच्छा भाई, कितने लोग आ गए यार? 1000 लोग मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं, यूट्यूब की मार्केट में, हमारे चैनल पे। अभी कहाँ जा रहे हैं? हम जूते देखने। अच्छा, तो ऐसा है कि जूते देखने यहाँ का जो, मेरा ख्याल है मैं पहले पब्लिक से ज़रा सलाम दुआ करके इजाज़त ले लूँ। अच्छा भाई, तो ये जो वायरस के बारे में मालूमात दी है ना, इनको थोड़ा शेयर करें। लोगों में बहुत खौफ व हिरास और वहम भी है, और ख़ास तौर पे तवाफ़ और उम्रे के बारे में जो है ना, बहुत उल्टी उल्टी बातें फैलाई जा रही हैं, क़यामत की अलामतें। और भाई अगर कोई लेडी खुद ब खुद आ गई हो तो माजरत, वो मेरे बस में नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ गरीब ख़वातीन से कैमरे को दूर रखूँ। तो हज उम्रे के बारे में जो है ना, जो इस तरह की बातें की जा रही हैं, क़यामत की अलामतें, कोई क़यामत की अलामत नहीं है। ये बीमारी की वजह से अगर गवर्नमेंट पाबंदी लगाती है, इतना क्राउड होता है हज उम्रे पे, हर किस्म का बीमार आया हुआ होता है, तो वहाँ वायरस जो है ना ज़र्ब होगा, इतनी स्पीड के साथ फैलेगा कि जिसको रोकना मुमकिन नहीं होगा। तो इसलिए हुकूमत सऊदीया का बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है कि इतने बड़े क्राउड पर पाबंदी लगा दी हुकूमत सऊदीया ने। तो ये बिल्कुल ठीक फ़ैसला है। बाकी रिपोर्टें बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम उसामा सईद, माशाल्लाह। मुफ्ती साहब आप कहाँ पर जा रहे हैं? इनको पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ। अच्छा भाई, मेलबर्न में हूँ इस वक्त, ऑस्ट्रेलिया में। मुफ्ती साहब, मैं इंडिया से अगर आप कहीं पाक से बाहर निकले तो आपके साथ जाना चाहता हूँ। बड़ी नवाजिश आपकी, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। महबूब पाशा, बड़ी नवाजिश आपकी पाशा साहब। सही बात है मुफ्ती साहब। अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, न्यू कन्वर्टेड मुस्लिम का इंटरव्यू करें। अरे भाई, वो न्यू कन्वर्टेड मुस्लिम गोरा जो था, हमने रात उसके पास जाना था, लेकिन वो बेचारा बिजी था किसी काम में, इस वजह से हम इंटरव्यू नहीं ले सके। और अभी हमें निकलने की जल्दी है, वापस कराची भागने की जल्दी है हमें, क्योंकि मसाइल खड़े हो रहे हैं, फ़्लाइटें कैंसिल हो रही हैं। ऐसा ना हो कि मैं ऑस्ट्रेलिया में ही फंस के रह जाऊँ। तो इसलिए ये 3 पाकिस्तानी साथी आ रहे हैं, ये लगता है कि मुझे पहचानते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप यहाँ क्या, कौन, कहाँ से हैं? मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। पाकिस्तान से हैं आप? अभी आप लाइव जा रहे हैं? मैं इत्तेफाक से कश्मीर से हूँ, मुजफ्फराबाद से, आज़ाद कश्मीर से। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ कब आए? मुझे ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गए, 4 साल। 4 साल हो गए यहाँ। क्या कर रहे हैं? मैं स्टूडेंट पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। और आप? मैं भी क्लास में हूँ। आप भी वहीं कश्मीर से हैं? आज़ाद नहीं, कश्मीर? मैं लाहौर से। लाहौर से? लाहौर तो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? लोग IT कर रहे हैं। आईटी में। और आप? कराची से हूँ। कराची? हटो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। आप भी कराची से? हाँ, कराची से हूँ। आपको यही नहीं पता यार? नहीं पता। आप कहाँ हैं पहले ये बताएं? मैं गुलशन इकबाल। गुलशन इकबाल से। मैं बस करीब ही हूँ गुलशन के, नॉर्थ कराची, सेक्टर 10। अंडा मोड़ का नाम सुना है? हाँ जी, हाँ जी। पाकिस्तान की मशहूर जगह जहाँ अंडे के अलावा हर चीज़ मिलती है। सही बात है। ठीक है, तो अच्छी बात।
कब आए आप यहाँ पे? मुझे तो आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, अब तो मैं वापसी की तैयारी कर रहा हूँ। हमारा सारा शेड्यूल कोरोना वायरस की वजह से जो है वो बसें देख रहे हैं भाई, तो थोड़ा सा यूट्यूब पे लोग आए हुए हैं चैनल पे, थोड़ा सा वायरस के बारे में उनको थोड़ी सी मालूमात दे रहा था। जबरदस्त। तो आपको मेरे आने का पता नहीं चला, यहाँ बयान में नहीं आपने नहीं, शिरकत? मुझे नहीं पता था टू बी ऑनेस्ट। अच्छा 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 यहाँ ठीक पे है। इतना वो थिएटर वगैरह पे भी ज़्यादा कोई किसी ने यहाँ अच्छा बताया नहीं, चलें चलें ठीक है। कोरोना वायरस वजह से फिर हम यार इनसे पिक्चर ले लेंगे। सेल्फी के रेट चल रहे हैं 20 रुपये। कोई मसला नहीं है सर। हाँ मजाक कर रहा हूँ, खाना खिलाते हैं। नहीं मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। खाना खिलाते हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा भाई ठीक है, सेल्फी ले लें। जी जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। चलें ठीक है, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अस्सलाम। गले मिल रहे हैं, डॉक्टरों ने मना किया हुआ है गले मिलने से। हाँ ठीक है, लाहौरियों को नहीं। मैंने एक डॉक्टर से पूछा, उन्होंने बताया कि पाकिस्तानियों का जो है ना वो मुदाफ़ात रेजिस्टेंट पावर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उन पे वायरस असर नहीं करेगा। इंशाल्लाह। पाकिस्तान में और बड़ी बीमारियां हैं जी। हाँ वो एक पोस्ट चली है ना अभी, वो गंदे नाले पे बैठ के एक आदमी पकोड़े बेच रहा है, तो उन्होंने कहा कि वायरस यहाँ आके भाग जाता है। भाग जाता है, यही बात है। ठीक है चलें, ठीक है जी, ओके, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़ सर, इजाज़त लेना चाहते हो? ठीक है जी, साथियों से इजाज़त, दुआ में याद रखें। महबूब 8070, मोहम्मद सुहेल, तौफ़ अहमद, अली अरशद, मुफ्ती साहब, बी केयरफुल। भाई हर आदमी आके मुझसे मुसाफा कर रहा है यार, मुझे तो डिटॉल या तेज़ाब से नहाना पड़ेगा। तो आप ऑस्ट्रेलिया में कोरोना लेने गए? नहीं भाई, कोरोना लेने नहीं गए हम यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, आपको अल्लाह सलामत आमीन। मैं सरफराज शेख इंडिया से, मैं बहुत परेशान हूँ, अल्लाह ताला आपको आपकी परेशानी को दूर करे। तो हम आपको यहाँ की मार्केटें दिखाते हैं, मगर यहाँ मार्केटें दिखाने की भी हैं, लेकिन गरीब ख़वातीन की वजह से कुछ मसाइल खड़े हो जाते हैं यहाँ पे। चलें जी, इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।